हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स, मो भाबुची आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे। प्रिपरेशन तो बहुत भल भाबे निश्चय करूथिबे। काहे कि ना आपण माने समस्ते मु मध्य चाहूची जे आपण माने समस्ते गोटे अटेम्प्ट रे ही ओटीटी क्लियर करंतु। तो हमर सब क्लास तो सरी जाईची, केवल आपण माने एबे रिवीजन रे ही व्यस्त थिबे। तो जोटा भी आपणकर वीक पॉइंट थिला, जोटा आपणकर भल भाबे होउ नथुला, जोटा सेटा को आपण राति रे टाइम दियंतु एंड आपणकर अर्ली मॉर्निंग रे जते बेले कि काम एंड क्वाइट थाए सारियाडे सेते बेले ही पाठ आहुरी अधिक मने रुहे। तो सेते बेले मध्य आपण माने जोटा आपणकर भल भाबे होउ नाही ताको आपण माने सेते बेले पढी परिबे। तो फ्रेंड्स, जो माने तो पेपर 2 देबे सेमानक पई काली पुणी गोटे दिन पूरा टाइम अछि, पूरा से माने मॉर्निंग टा आराम से पाठ पढ़ी पारिबे। बट जो माने पेपर 1 देबे से माने तो मॉर्निंग रे ही एग्जाम देबे, तो तांको पई टाइम बहुत कम अछि। तो से माने राति रे प्रिपरेशन टा बहुत जोरदार करबा निश्चय आवश्यक। तो आपण मानको क्लास स्टार्ट करबा पूर्वरु गोटे कथा कहि रखे फ्रेंड्स, आपण माने जो एग्जाम दबा को जिबे आपणकर एडमिट कार्ड टी जो आपणकर कलर प्रिंट रे जो एडमिट कार्ड टी आपण बाहर करिथिबे एंड आपण पेन एमिति नेबे जेमति कि गोल बुलेवा को आपनको इजी हबो, बहुत अल्प समय जीवो। एंड गोल बुलेबार मध्य आपणकर टेक्निक अछि। गोल बुलेबार मध्य आपणकर गोटे टेक्निक अछि। सपोज आपणकर एटा गोटे गोलटे अछि, आपण एमिति एमिति करिकी जदि ताको एमिति चारिपटु आनिकी एमिति करिदेबे ताले एटा हेइ जिवो। किंतु जणे जणे कोन करंती, एमिति गोल थिबो एमिति धीरे 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 करथिबे, तेले एमिति हबनी ठीक से। आपणकर जदि एमिति गोलटा अछि, ए गोल चारिपट गोलटा जोउठी अछि, गोलटा आपणकर धरंतो एठी अछि, से गोल को लगेइकी आपण एमिति करिकी एमिति करिदेबे, तेले आपणकर ठीक हेइ जिवो गोलटा, आ बाहर को बाहरिबनी। आपण जदि ता बाउंड्री रु ही गोल करिबा स्टार्ट करिवे, ता बाउंड्री रु ही स्टार्ट करिवे, तापरे मझिरे पूरा एमिति गोल घांटी देबे, तापरे आपणकर गोलटा पूरा ठीक से हेइ जिवो। एंड बहुत इजी वे रे हुए। आ कोन हुए ना, अल्प समय लागे आपनको। तो फ्रेंड्स, फास्ट कथा हला, आपण क्वेश्चन पाइला परे गोटे डीप ब्रेथ नेबे, निजर माइंड को पूरा रिलैक्स करिवे एंड सबु बेले समस्ते निज मनरे एया भाबंतु, आई कैन डू, मु करि पारिबी। ए जो पॉजिटिवनेस टा आपणक भितरे आसीबो, आपणको सेटा बहुत हेल्प करिवो एग्जाम रे। बट आपण जदि एबे ठारू डिप्रेस्ड हे जिबे जे मोर एटा हेनी, मोर सेटा हेनी, मोर सेटा हेनी, न होई थाउ ना, जोटा न हेइची गोटे राति आ गोटे भोर रे कोन आपण सब कंप्लीट कर देबे कि करि परिबेनी। तो जेतिकी भी हमर हेइची ठीक अछि, किछि असुविधा नाही। आमे आदो भी ओरिड हबानी, जेतिकी आपण कैप्चर करिसंती, जेतिकी करि पारि नाहंती, जेतिकी आपणक द्वारा संभव आपण सेतिकी करिसंती। तो ताकू जेतिकी आपण प्रैक्टिस करिसंती, तार केमती आपण 100% देबे, सेइटा आपणकर चेष्टा रहइबा आवश्यक। जोटा आपणको न आसुची पछर सेटा आपण रखिकी कोन करिवे ना, आपण गोटे ए बी सी डी गोटे कोन होची बसै दे पारिबे। किंतु जो गुडा पई आपण प्रिपरेशन हेइचंती, ताकू आपण भलो भाबे आंसर दबा आवश्यक। सेति पई आपण आदु भी ओरिड हेबेनी, पूरा माइंड को फ्रेश करिकी एग्जाम दबा पई जिवे। माइंड रिलैक्स थिले डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपण अंदाज लगेकी करि पारिबे, अनुमान करिकी ता पाखा पाखी आंसर चिंता करिकी करि पारिबे। मात्र जदि टेंशन नै नेबे थरे ना, माइंड रे जो व्यस्तता आसी जिवो, इजी क्वेश्चन थिले मध्य आपण करि परिबेनी। आपण को तो खाली व्यस्त लागिवो, छानिया छानिया लागिवो, आपण कोन करिवे। आपण प्रथमे मोर सेइ पे समस्त को रिक्वेस्ट, आपण आज की 3-4 मास होला एते कष्ट करके प्रिपरेशन करूचंती, जदि एग्जाम पई टेंशन है कि ओरिड है कि एग्जाम टा खराब कर देबे, सेरा बहुत आपण मानक पई बेड लक हे जिवो। तो आपणक सफलता आपणक हातरे, आपणकर सफलताटी संपूर्ण आपणक हातरे। आपण सबु बेले भाबिबे आई कैन डू, मु निश्चय करि पारिबी, निज ऊपर विश्वास रखिकी जिबे, देखिबे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपण हुएतो इजी रे आंसर देई पारिबे। जति आपण माने आउ गोटे टेक्निक आपण को कहूची, टाइम मैनेजमेंट। बहुत जन एमिति हुए क्वेश्चन टी पढ़ी देबे, सेमान को प्राय क्वेश्चन आसी जाउथबो, धरंतु 150 रु 120 पाखा पाखी क्वेश्चन सेमान को आसी
ଯାଉଥିବ କି 100 ପାଖାପାଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଆସି ଯାଉଥିବ। ବଟ୍ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, କୋଶ୍ଚେନ୍ ରେ ଟିକ୍ କରି 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 ଯିବେ, ଗୋଲ ବୁଲେଇ ନଥିବେ। ଯଦି ଗୋଲ ବୁଲେଇ ନଥିବେ ତ ଏମିତି ହବ ଯେ ଟାଇମ କ୍ରସ୍ କରି ଯାଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଆସିଯିବ ଯେ ମୋର କପି ପୁରା ଫାଙ୍କା ପଡିଛି, ମୁଁ କୋଉଠି ବି ଗୋଲ ବୁଲେଇ ନାହିଁ। ତ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଏ ଜାଗାରେ ବି ବୁଲେଇ ଦଉଥିବେ, ବି ଜାଗାରେ ଡି ବୁଲେଇ ଦଉଥିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ସିରିଏଲ ନମ୍ବର, ଗୋଟେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା ଭୁଲ ହବ ମାନେ ପୁରା ସିରିଏଲି ଭୁଲ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଆପଣ 10ଟା କଲେ ଟିକେ କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ କରିଦେବେ, ସବୁବେଳେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତି ସବଜେକ୍ଟ ସଲ୍ଭ କରି ଗୋଲ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସିରିଏଲ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟ ସାରିଲେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସିଡିପି ହିଁ କରିବେ, ସିଡିପି ପରେ ଆପଣ ଓଡିଆ ପାଖକୁ ଯିବେ। ତ ସିଡିପି ର ଯେତେବେଳେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ 30ଟା ରୁ 25ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯାଉଛି, ତ ଆପଣ ଟିକ୍ କରିଦେଲେ 25ଟା କୋଶ୍ଚେନ ରେ, ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଲ ବୁଲେଇବାକୁ ଲାଗିଗଲେ। ଆଉ 5ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁନି, ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ପଛରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେବେ। ତ 25ଟା ଆପଣ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦେଲେ, ତ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଲାଗିବ ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ସରିଗଲା, ମୋର ସିଡିପିଟି ସରିଗଲା। ତ ଏମିତି ଯଦି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ କରିକି ଗୋଟେ ଗୋଲ ବୁଲଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଆହୁରି ହାଲୁକା ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ରିଲାକ୍ସ ଲାଗେ। ତ ଆପଣ ସିଡିପି ରେ 30 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଇଁ ଆପଣ 20 ମିନିଟ ଟାଇମ ଦେବେ, 20 ମିନିଟ ଏଣ୍ଡ 5 ମିନିଟ ନେବେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକ ରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବାକୁ କହିଲି, ଆପଣ ସେମିତି ଗୋଲ ବୁଲେଇଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହବ। ପୁରା ବାଉଣ୍ଡ୍ରିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ମଝିରେ ପୁରା ବୁଲେଇ ଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ସିଡିପି ପରେ ଆସିବେ ଓଡିଆକୁ। ଓଡିଆରେ ଆପଣ 20 ମିନିଟ ଟାଇମ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର 5 ମିନିଟ ଦେବେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଇଂଲିଶ ରେ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ଫିଲ୍ ହଉଛି, ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଭଲ ଭାବେ ହଉନି କି ପେସେଜ ପଢିକି କରିବାକୁ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ଫିଲ୍ ହଉଛି, ତ ସେମାନେ ଇଂଲିଶ କୁ ତାପରେ ଯିବେନି, ସେମାନେ ଇଭିଏସ୍ କୁ ପଳେଇବେ। କାହିଁକି ନା ଇଭିଏସ୍ ଟି ହଉଛି କଣ, ଗୋଟେ ମୁଖସ୍ଥ ପାଠଟେ। ଆପଣ ତ ଇଭିଏସ୍ ପେଡାଗୋଜିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲିୟର ଅଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ଆପଣ ମାନେ କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ତ ଇଭିଏସ୍ ଆପଣ 20 ମିନିଟ ଟାଇମ ନେବେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବାକୁ, ସରି 20 ମିନିଟ ଟାଇମ ନେବେ ଆପଣ ଟିକ୍ କରିବାକୁ, 5 ମିନିଟ ନେବେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବାକୁ। ଦେନ୍ ଆସିବେ ଆପଣ ଇଂଲିଶ ପାଖକୁ। ଇଂଲିଶ ରେ ଆପଣ 25 ମିନିଟ ନେବେ ଆପଣ ଟିକ୍ କରିବେ, 5 ମିନିଟ ଗୋଲ ବୁଲେଇବେ, ସରିଲା। ଲାଷ୍ଟରେ ରହିଲା ଆମର ମେଥ। ଯେହେତୁ ମେଥ ରା ବହୁତ ସଲ୍ଭ କରିବାର ଅଛି, ତ ମେଥ କୁ ଆପଣ ଆଦୌ ବି ଫାଷ୍ଟ ଧରିବେନି। ମେଥ କୁ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଧରି ନେବେ, ସବୁ ପାଠ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତ ମେଥ ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଉ ଏଠି 40 ମିନିଟ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଏଇଟା 40 ମିନିଟ ନୁହଁ, ଆପଣ ଏଇଟା 35 ମିନିଟ ନିଅନ୍ତୁ। 35 ମିନିଟ ନିଅନ୍ତୁ ମେଥ ପାଇଁ ଏଣ୍ଡ 5 ମିନିଟ ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯୋଉ 5 ମିନିଟ ଆପଣଙ୍କର ବଳି ପଡିଲା, ଏଇଟା ଆପଣ କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ କରିବେ। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲ ଥିବ, ନମ୍ବରିଂ ଥିବ, ତ ବାଇଚାନ୍ସ କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଟା ଆସୁନଥିଲା, ଆପଣ ଯୋଉ ସ୍କିପ୍ କରି ଯାଇଥିଲେ, ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ 5 ମିନିଟ ଟାଇମ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପେପର 1 ର ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ପେପର 2 ର ଯୋଉମାନେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଦେବେ, ସେମାନଙ୍କର ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ସିଡିପି ରେ ସେଇ 20 ମିନିଟ, 5 ମିନିଟ ରହିଲା ଗୋଲ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ। ଓଡିଆର 25 ମିନିଟ ଆପଣଙ୍କର ଟିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, 5 ମିନିଟ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆଦୌ ବି ଇଂଲିଶ ପାଖକୁ ଆପଣ ଯିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଇଂଲିଶ ର ପ୍ୟାସେଜ ଆପଣଙ୍କର ଡିଫିକଲ୍ଟ ଅଛି, ତ ଗ୍ରାମାର ବି କାହାକୁ ଆସୁଥିବ ନ ଆସୁଥିବ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ଟାଇମ ଦେବେ, ସେମିତି ଯିବେ ନାହିଁ। ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ 60 ମାର୍କ ଅଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆପଣ 60 ମାର୍କ ର ଏଟା ପୁରା ରିଭାଇଜ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ଭାବେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ମାନେ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି ପାଖକୁ ପଳେଇବେ। ତ 60 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଇଁ ଆପଣ ସେଠି 50 ମିନିଟ ଟାଇମ ଦେବେ ଏଣ୍ଡ 10 ମିନିଟ ଆପଣ ଗୋଲ ବୁଲେଇବେ। ଲାଷ୍ଟରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ। ଇଂଲିଶ 25 ମିନିଟ ଆପଣ ଟିକ୍ କରିବେ, 5 ମିନିଟ ଆପଣ ଗୋଲ ବୁଲେଇବେ। ତାପରେ ରହିଲା ଚେକ୍ ପାଇଁ, କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ ପାଇଁ 5 ମିନିଟ। ପେପର 2 ଯୋଉମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଥ ସାଇନ୍ସ, ସିଡିପି 20 ମିନିଟ ଦେବେ ସେମାନେ
କରିବା ପାଇଁ ଟିକ୍ କରିବା ପାଇଁ 5 ମିନିଟ୍ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆର 20 ମିନିଟ୍ କରିବେ 5 ମିନିଟ୍ ଗୋଲ ବୁଲେଇବେ, ଇଂଲିଶରେ 25 ମିନିଟ୍ କରିବେ 5 ମିନିଟ୍ ଗୋଲ ବୁଲେଇବେ। ଦେନ୍ ସେମାନେ ଯିବେ ସାଇନ୍ସ। ସାଇନ୍ସକୁ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ 20 ମିନିଟ୍ ଦିଆହେଇଛି 5 ମିନିଟ୍ ଗୋଲ ବୁଲେଇବାକୁ ଦିଆହେଇଛି। ମ୍ୟାଥରେ କ'ଣ କରିବେ? ମ୍ୟାଥରେ ଯୋଉ 40 ମିନିଟ୍ 40 ନୁହଁ 35 ମିନିଟ୍ ସେମାନେ ମ୍ୟାଥ କରିବେ। 35 ମିନିଟ୍ ମ୍ୟାଥ ସଲ୍ଭ କରିବେ ଆଣ୍ଡ 5 ମିନିଟ୍ ଗୋଲ ବୁଲେଇବେ। ଯୋଉ 5 ମିନିଟ୍ ବଳିଲା ଆଉ 40ରୁ 35 ଏଠି କଲି 5 କାଟିଦେଲି, ସେ 5ଟା ତାଙ୍କର କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ ପାଇଁ ରହିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଏମିତି ଯଦି ଆପଣ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମରେ ଇଜି ୱେରେ ଆପଣ ଟିକେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏପଟ ସେପଟ ହବନି ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଯୋଉ ସିରିଏଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ, ଯଦି ଆପଣ ଏକାଥରେ ସିଡିପି ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନରେ ଟିକ୍ କରିକି ତାପରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବାକୁ ଯିବେ, ସେଇଠି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବରିଂଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଏକାଥରେ ଏତେ ଗୁଡା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସିରିଏଲ ବି ଏପଟ ସେପଟ ହବନି। ଆପଣ ଯୋଉ ଆନ୍ସର ଟିକ୍ କରିଥିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନର, ଆପଣ ଆନ୍ସର ସିଟରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ହିଁ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ଏକ୍ଜାମର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚେନଟା ବି ଟିକେ ଡାଉଟ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଆଗ ପଛ ସାଇଡ୍ ଏପଟ ସେପଟ ଆକୁ ତାକୁ ନ ଚାହିଁକି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି କେହି ବି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ନୁହନ୍ତି, ଯିଏ ବି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛି ସେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ କହିବ ତାର ବି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଆକୁ ତାକୁ ହେଲ୍ପ ମାଗିବା, ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ରିକଲ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ରିଲେଟେଡ ପାଠଟି ଏଣ୍ଡ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଆନ୍ସରଟି ଆସିଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ସେଇ ପାଖାପାଖି ଆନ୍ସର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯାଇପାରେ। ତ ସେଥିରେ ବି ଆପଣ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଏଗେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ଯେ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ, ପେନ୍ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ ଦେଖନ୍ତି, ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇକି ଯିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଗରମ ବହୁତ ହଉଛି, ବହୁତ ଗୁଳଗୁଳି ହଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ପାଖରେ ଗୋଟେ ୱାଟର ବୋଟଲ ରଖିବେ। ୱାଟର ବୋଟଲ ପାଖରେ ରଖିବେ, ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ। ଶୋଷ ଲାଗିଲା ନିଜେ ପିଇଲେ, କାହାକୁ ମାଗିବେ, କୁଆଡେ ଉଠିକି ଯିବେ, ସେ ଟେନସନ ନବାର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ପାଖରେ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ, ପେନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ ଏଣ୍ଡ ପାଣି ବୋଟଲ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିବେ, ଯିବେ। ଏବେ ତ ଘଣ୍ଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମକୁ କୋଉଠି ବି ଏଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ରୁମରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାୟ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ମାଇଣ୍ଡ ରିଲାକ୍ସ, ସବୁ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲି। ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଆପଣ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଆପଣ ଆଦୌ ବି ଟେନସନ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ ଲକ୍। ଏଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଏକ୍ଜାମ ଦେଇ ଆସିକି ମତେ ଜଣେଇବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର କୋଉ ଟାଇପରେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ ଦେଲେ, କେମିତି ଫେସ୍ କଲେ, କେତେ ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର କମେଣ୍ଟକୁ ୱେଟ୍ କରିକି ରହିଲି। ତ ଆପଣମାନେ କେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇକି ଆସିକି ମତେ ଜଣେଇବେ, ସେଇ ଅପେକ୍ଷାରେ ହିଁ ମୁଁ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଯେତିକି ଟେନସନରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ। ଯେ ମୁଁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ହିଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଚିନ୍ତିତ ନା, ଯେହେତୁ ରିସେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଜେଟି ଆସିବାର ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ପାସ୍ କରିଗଲେ ଆମେ ପୁଣି ଜୁନିୟର ଟିଚର କ୍ଲାସ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି କହିବିନି, ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ ନେବିନି, ଆପଣ ତ ପାଠ ପଢାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲି ଯେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପେପର 1 ସରିଯିବ, ସେମାନେ ପିଡିଏଫ ବନେଇକି ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନଟି ପଠେଇବେ। ତାପରେ ପେପର 1 ସରିବା ପରେ ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନଟି କାଲି ହିଁ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ପାରିବେ ପିଡିଏଫ ବନେଇକି ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପଠେଇବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ଏଗେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ ଲକ୍। ଏଇ ଗୋଟେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପାସ୍ କରି ଯାଆନ୍ତୁ।